جیسے ہی پہنچے بڑے پیر صاحب نے گائے بھی باندھ کے رکھ دی تھی، بڑے خوش ہوئے، استقبال کیا، آئیے بیٹھیے، ناشتہ کھانا پانی۔ بولے نہیں، پہلے میرے شیر کی خوراک۔ بڑے پیر بولے بیٹھیے، بولے نہیں پہلے شیر کی۔ بولے وہ ہے۔ انہوں نے شیر کو چھوڑ دیا، گائے کی طرف کو چلا، مگر لنگر خانے کے دروازے پہ کتا بیٹھا رہتا تھا، اور کتا بھی اتنا کمزور تھا بیچارہ، بوٹی بوٹی تو سب غلام کھا جاتے تھے، چبنی ہڈی بھی چوس جاتے تھے، اسے سو کی ہڈی ملتی تھی۔ اس کتے کے بارے میں پڑھا میں نے، کوک پچکوی، اور چلتا تھا تو کبھی ادھر کو جھک گیا، کبھی ادھر کو جھک گیا، کبھی ٹانگیں آپس میں ٹکرا۔ کتا دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، کتا اپنی زبان سے بولا، او جنگل کے راجا کہاں جا رہے ہو؟ اب وہ سنے شیر، کہو جنگل کے راجا، گائے پہ ہاتھ لگانے نہیں دوں گا، پہلے مجھ سے ٹکر لینی پڑے گی۔ کتا اپنی زبان میں بولا، وہ پھٹیچر کتے، شیر کے سامنے کہا۔ یہ واقعہ سچا، کیونکہ اعلی حضرت کا شیر اس پہ آ گیا۔ اب وہ جو تھا کتا کہنے لگا، مان جا، دیکھ تو مہمان ہے، میں تیری عزت کر رہے ہوں، اگر لڑ نہیں ہے تو میدان میں آ جا۔ مگر شیر کہاں گھاس ڈالے۔ کتے نے بڑے پیر کی طرف کو دیکھا، بڑے پیر مسکرا کے سر ہلا دیے۔ کتا بولا اجازت مل گئی، اب آ جا تو۔ کتا بولا اجازت مل گئی، اب آ جا تو۔ شیر گائے کی طرف چلا اور کتا شیر کی طرف چلا۔ سب لوگ بولے کتے کو بچاؤ، مارا جائے گا۔ بڑے پیر بولے 5 منٹ میں رزلٹ دیکھ لیو کون مارا جائے گا۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے، پھر کتا بولا دیکھ اب بھی مان جا، پھر مت کہیے موقع نہیں دیا تھا، برا رہے گا، دیکھ ہاتھ لگانے نہیں دوں گا، پہلے اگر تجھے طاقت آزمانی ہے تو مجھے میرے ساتھ میں آ جا۔ اب شیر نے نہیں سنی، شیر گائے کی طرف چلو، کتا بھی آگے بڑھا، جیسے گائے کے قریب پہنچا، شیر پیچھے ہٹ کے حملہ کرنے والا تھا، کتے نے آگے بڑھ کے شیر کی گردن پکڑ لی اور یہاں لٹک گیا اور کہنے لگا، او جنگل کے راجا، میں نے تجھ سے کہا تھا جتنی طاقت لگانی ہے لگا لے، جتنی ہمت ہے تیرے اندر دکھا لے، جتنے داؤ یاد لگا لے، پھر مت کہنا کہ موقع نہیں دیا تھا۔ ادھر شیر پریشان تھا، گردن دبائی جا رہی ہے، سارے لوگ بولے ذرا کتے کو تو دیکھو۔ کتے نے اپنی آنکھوں سے بڑے پیر کی طرف دیکھا اور مسکرا کے جب نظر ماری تو کتے میں کرنٹ بڑھ گیا، کیونکہ یہ بڑے پیر کی نظروں کا کمال تھا۔ جیسے ہی کتے نے طاقت لگائی اور جب اٹھا کے پٹکا، شیر کو جان سے مار دیا۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بولو یا غوث المدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیری کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، کہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، سارے لوگ محبت سے بولے یا غوث المدد۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، بولو یا غوث
बस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न गौसुल बरा, उलमाए ले सुन्नत जिंदाबाद। अभी 2 बजे नहीं है, 8 मिनट हैं। 8 मिनट पूरे कर दूं, छोड़ दूं? जी तो मोबाइल से करूं या तकरीर से करूं? मैं समझा ऐसे ही आगे बढ़ा दूं। बड़े पीर ने काम बांट रखे थे, किसी को जूती संभालने का, किसी को खाना खिलाने का, और किसी को लोटा दे दिया ताका बेटा तुम पानी पिलाना वुजू बनवाना। जी जी। आज इन्होंने मुझे मौलाना गुफरान साहब ने मुझे जब मैं यहाँ आया ना तो वुजू बना के आया, वुजू बनवाया। अल्लाह इनको सलामत रखे। अब लोटा दे दिया था, अब लोग उनका नाम भूल गए। उनका नाम शेख अहमद था अल बरकी, और मैं समझता हूँ अल इबरीकी होंगे। इबरीकुन माने लोटा, समझे? तो अल बरकी इनका नाम शेख अहमद था, नाम भूल गए। इन्हें लोटे वाले बाबा कहने लगे, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे। एक दिन ना लोटे वाले बाबा को जब बहुत दिन हो गए तो दिल में ख्याल आया, यार चोर आते हैं तो यहाँ वली हो जाते हैं, डकैत आते हैं तो वली हो जाते हैं, किसी को गौस, किसी को कुतुब, किसी को अब्दाल, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हमें इतने दिन हो गए लोटा ही लोटा, लोटा ही लोटा, हमें तो कोई पता नहीं करामत मिली या नहीं मिली, थक गए। ऐसा करते हैं, चलो जूते वाले और लोटे वाले दोनों में डिस्कस कर रहे थे, ऐसा करते हैं चलो थोड़ा 2-1 दिन टहल के आते हैं। टेल के आते। अब क्या पता था बड़े पीर दिल के हालात जानते हैं, यहां तो सब कुछ पकड़ी जाती है। सुबह को 2 अल्लाह के वली आ गए, कहा हुजूर क्या हुक्म है? बड़े पीर बोले 3 दिन के लिए तुम्हें घूम के आना। ये लोटे वाले सुन रहे थे, बोले इन्हीं के साथ लग लूंगा और बड़े पीर को बताऊंगा नहीं। मगर क्या पता था वो दिल के हालात जानते हैं। अब जब लोटे वाले बाबा ने सुना, बड़े पीर ने उनसे कहा तुम्हें 3 दिन के लिए तफरी करके आना है, फिर बताऊंगा। कहा ठीक, अभी जाओ आराम करो। अब लोटे वाले पहुंच गए, बोले ओ अल्लाह वालो सुबह को जाओगे ना? कहा जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा तुम कौन हो? हम तुम्हें क्यों? चलियो ना, लेके चलियो। बड़ी मन्नत। बोले अच्छा ठीक है चलिए। अब बड़े पीर को नहीं बताया, कर लो इकट्ठे, बना लो तय। अरे तुम ही बना लो, आ जाओ, तुम पास में बैठो, बुजुर्गों के हाथों जरा बरकत होगी, कम हो तो और बरकत करती हूँ। तवज्जो रखो, और बरकत के लिए बैठे हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। समझ? लेकिन सुनो, अब सुबह ही सुबह लोटे वाले बाबा भी उनके साथ निकल लिए, बड़े पीर को नहीं बताया, चल दिए, चले जा रहे, बड़े खुश। दोपहर हो गई, शाम हो गई, भूख के मारे आते, कहने लगे ओ अल्लाह वालो क्या तुम खाना नहीं खाते हो? बोले क्या मतलब? बोले मतलब छोड़ो, मुझे खाना खिलाओ। मैं बड़े पीर के यहाँ 3 टाइम खाना खाता, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम में खाना, मुझे खाना खिलाओ। उन दोनों में से एक अल्लाह के वली ने दुआ की, आसमान से खाने का दस्तरखान आ गया। तीनों लोगों ने बैठ करके खाना खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल दिए। फिर एक दिन चलते चलते फिर भूख लगने लगी। दूसरे दिन कहा यार तुम कैसे हो? तुमसे कहा नहीं जाता, खाना तैयार नहीं। कहा अच्छा भूख लग रही? कहा जी। दूसरे दिन फिर दूसरे वली ने दुआ कर दी तो दस्तरखान आ गया। जैसे ही दस्तरखान आया, खाना खाया, खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल पड़े। अब जब तीसरा दिन आया, अब फिर इन्हें भूख लगने लगी, बोले आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले खाना खिलाओ। तुमसे जब तक कहा नहीं जाए, तो वो दोनों बोले सुनो, पहले इन्होंने दुआ की तो दस्तरखान आया, फिर मैंने दुआ की दस्तरखान आया, अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हें दुआ करनी है। लोटे वाले बाबा पड़ गए चक्कर में कि यार ये तो वली है, मैं क्या करूं? इन्होंने तो खाना मंगा लिया,
मगर क्या पता था ये खेल इन्हीं के लिए चल रहा है। लोटे वाले बाबा अब दिल में बड़े परेशान, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें दुआ करनी पड़ेगी। लोटे वाले वाला बाबा बोले हाँ ठीक है दुआ करूंगा। चालाक बहुत ज्यादा थे, कहा मैं तुम दोनों के बीच में खड़े होकर दुआ करूंगा। जैसे ही बीच में खड़े हुए आंखों में आंसू लाए और कहने लगे मौला तू तो मेरे हालात जानता है, मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं। ऐ परवरदिगार आलम मौला मुझे पता नहीं है ये मेरी दैनी जानिब जिस अल्लाह के वली का इन्होंने वास्ता दिया है, ये अल्लाह के वली जो खड़े हैं इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है उन्हीं के वास्ते से मुझे खाना दे दे। और फिर कहने लगे मौला जो मेरी बाई जानिब खड़े हैं इन्होंने जिस अल्लाह के वली का वास्ता दिया है, इन्होंने जिनका वास्ता दिया है उनके सदके में खाना दे दे। इन्होंने जब दुआ मांगी तो दो दस्तरखान आ जाते हैं, दो दस्तरखान आ गए तो बड़े खुश हुए। उन दोनों ने कहा ये बताओ मैंने दुआ की तो एक दस्तरखान आया, इन्होंने दुआ की तो एक दस्तरखान आया, तुमने कौन से वली का वास्ता दिया था जो दो दस्तरखान आए? हमने जिस वली का वास्ता दिया तो एक दस्तरखान आया, तुमने कौन से वली का वास्ता दिया? वास्ता देकर के दुआ मांगी जो दो दस्तरखान आए। अब नाम इन्हें पता नहीं था, फिर परेशान हो गए, कहने लगे ये बताओ पहले दुआ तुमने मांगी या मैंने? तो वो दोनों वली बोले हमने मांगी। तो पहले तुम्हें नाम बताना पड़ेगा, तुमने किस वली का वास्ता दिया है? अब वो लोटे वाले बाबा सोचने लगे मैं भी उन्हीं वली का नाम बताऊंगा क्योंकि मुझे नाम पता नहीं था। इधर वो दोनों कहने लगे सुनो अगर हम गौसे पाक का वास्ता देते तो ये वास्ता बहुत बड़ा होता, हम हुसैन पाक का वास्ता देते तो और बड़ा होता, हम नबी का वास्ता देते तो और बड़ा होता। तो फिर तुमने किसका वास्ता दिया? तो वो दोनों वली कहने लगे हमने गौसे पाक की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, हमने उन लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया है। कहा लोटे वाले बाबा इसलिए गौसे पाक की अगर नजर चोर पे पड़ी तो चोर को वली बना दिया, किसी डकैत पे पड़ी तो उसको वली बना दिया, किसी बेनमाजी पे पड़ी तो वो नमाजी हो गया, किसी फकीर पे पड़ी तो वो बादशाह हो गया। लेकिन लोटे वाले बाबा उन पे सुबह नजर पड़ी, दोपहर नजर पड़ी, शाम नजर पड़ी, वो कितने बड़े वली हो गए होंगे। हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। अब ये लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, इनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या गौस मुझे पता भी नहीं है और मैं इतने कमाल का हो गया। जब इतना कहा तो लोटे वाले बाबा बोले ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है, तुमने उनका दीदार किया है, तुमने उनका चेहरा देखा है? सारे वो दोनों वली कहने लगे हमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा, मगर यहां से जाकर के हम बड़े पीर साहब से उन लोटे वाले बाबा के दीदार के लिए दरख्वास्त करेंगे, हम उन्हें देखना चाहेंगे। जब इतना कहा तो इन्होंने अपने बटन तोड़ लिए और कहने लगे या गौस मुझसे गलती हो गई, मुझे पता भी नहीं था, मैं ये सोच रहा था गौस ने मुझे कुछ नहीं दिया, गौस के दरबार से मुझे कुछ नहीं मिला, आपने इतनी नजरें मेरे ऊपर डाली, नजरें करम डाली, मेरा बेड़ा पार हो गया। दोनों वली कहने लगे क्या बात है? कहने लगे सुनाओ तुमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मेरे अलावा बड़े पीर के यहाँ लोटे वाले बाबा के नाम से कोई और मशहूर नहीं है। लो देख लो लोटे वाले बाबा मैं ही हूं। रोते हुए दौड़े, गौस की नजर गौस पाक के कदमों पे गिर गए, कहने लगे गौस पाक मुझे माफ कर दो। गौस पाक मुस्कुरा करके बोले तुम्हें अपना मकाम पता चल गया। अरे गौस
جب دشمنوں کو ولی بنا سکتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو کب محتاج رہنے دے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقبر امام شاہی قبلہ علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت بھی تو استغاثہ پیش کرتے ہیں تو کدھر. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. بے شک تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تھانے میں جس کی زیادہ چلتی اسی کو تو لے جائیں گے سفارش کے لیے. تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کس کو لے کے گئے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سفارشی بنا کر گئے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا سب لوگ کہنا یا غوث المدد، یا غوث جو المدد. میرا جس کی جو دل میں تمنا و آرزو اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل سے مانگ کیا لے، بات؟ غوث پاک کی وہ محفل ہوتی نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. بولو یا غوث المدد. یا غوث کیا المدد. دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیری کو خطر میں لاتا نہیں کوتا تیرا. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما. اے اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے، کوئی پریشان ہو غوث پاک کے صدقے میں اس کی پریشانی کو دور فرما دے. آگے پروگرام ناظم صاحب بتائیں گے. اس میں جو غلطی ہو گئی سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ناظم